ناظرین آداب، 2 دسمبر 2023 مطابق 17 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اسرائیل نے حماس سے عارضی جنگ بندی کے خاتمے پر غزہ پر دوبارہ وحشیانہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع ختم ہوتے ہی اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے غزہ پر رخ کیا اور وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 109 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف غزہ کی پٹی کے قریب یہودی کالونیوں پر راکٹ حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ القدس بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کے اطراف میں متعدد مقامات پر راکٹ داغے۔ اسرائیلی میڈیا نے غزہ سے 9 راکٹوں کے فائر کیے جانے کی تصدیق کی، جن میں سے بیشتر کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 1 دسمبر کو اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تجویز رکھی کہ آئندہ ہونے والے اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلی اجلاس کا انعقاد ہندوستان میں ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کاربن کے اخراج سے متعلق ہندوستان کے حالات پر بھی روشنی ڈالی۔ جمعے کو اسمبلی میں ضمنی بجٹ پر بحث کے دوران اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے لیڈران کے درمیان زبردست حملہ اور جوابی حملہ کا دور رہا۔ ایس پی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا نعرہ ترقی کا ہے لیکن کام تباہی کا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ اگر بجٹ کا 65% خرچ نہیں ہوا تو سپلیمنٹ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپوزیشن لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں پہلی بار ڈبل انجن والی حکومت 11 لاکھ گایوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ مویشیوں کے لیے اصل بجٹ میں 3000 کروڑ روپے ہے۔ آپ کی فکر گائے کی نسل سے نہیں بلکہ مذبح خانوں کی بندش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی سہولیات بلا تفریق فراہم کی جا رہی ہیں۔ اعظم خان کو سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے رامپور کی جوہر یونیورسٹی کو دی گئی زمین کی لیز کو منسوخ کرنے کے معاملے میں یو پی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں سے انہیں یو پی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پہلے آپ ہائی کورٹ جائیں، جہاں چیف جسٹس بینچ تشکیل دیں گے اور آپ کا کیس سنیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق سال کے آخری مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 41 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت پر کیا گیا ہے۔ تازہ ترین قیمتوں کے مطابق راجدھانی دہلی میں ایک سلنڈر کی قیمت بڑھ کر 1796 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ شاعر اہل بیت قیصر نواب زیدی عرف قیصر جونپوری کا جمعے کے روز انتقال ہو گیا۔ وہ کافی دنوں سے دل کی بیماری میں مبتلا تھے اور ٹھاکر گنج واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم قیصر جونپوری ٹھاکر گنج واقع جامع مسجد میں غسل و کفن کے بعد بالا گنج واقع کربلا عباس باغ میں سپرد خاک کیے گئے۔ مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس اتوار کو صبح 9 بجے چھوٹے امام باڑے میں منعقد ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ قیصر جونپوری 72 تابوت کے جلوس میں اپنی خاص نظامت کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ سی ایم یوگی نے جمعے کو گورکھناتھ مندر میں منعقدہ عوامی درشن کے دوران لوگوں کے مسائل سنتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات دی کہ وہ ہر ضرورت مند کو ان کی ضرورت کے مطابق رہائش اور علاج کی سہولیات فراہم کریں۔ فوجداری مقدمات میں FIR درج کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے اور قبضہ مافیا کو لگام دینے میں جلدی کی جائے۔ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہوئے افسران ہر متاثرہ کے مسائل کے فوری، معیاری اور تسلی بخش حل کو یقینی بنائیں۔ مندر کے احاطے میں واقع مہنت دگ وجے ناتھ اسمرتی بھون کے سامنے منعقد عوامی درشن میں وزیر اعلیٰ خود کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کے پاس پہنچے۔ سب کے مسائل سننے کے بعد انہوں نے یقین دلایا کہ ہر مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اسرو کی ٹرانسلیشن افسر ساجدہ خاتون کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا علی گنج میں منعقدہ اس پروگرام کی صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور محکمے کے سربراہ نریندر وتھوبا نے کی۔ خیال ہے کہ چند روز پہلے ان مرکزی حکومت کے دفاتر کو شیلڈ دی گئی جنہوں نے سرکاری زبان کے اصولوں پر عمل کیا۔ 6 ماہ میں 2 ہندی ورکشاپس، ہندی خط و کتابت اور ہندی میں نمایاں اور قابل ستائش کارنامے انجام دینے کے لیے یہ ایوارڈ ساجدہ خاتون کو دیا گیا۔ اگر آپ کے پاس لکھنؤ چڑیا گھر کا ٹکٹ ہے تو بھی آپ کو داخلہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی خاص چیز نہ ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لکھنؤ چڑیا گھر نے اب ایک نیا اصول بنایا ہے۔ نیا اصول یہ ہے کہ ٹکٹ کے ساتھ آپ کو اپنے ہاتھ پر ایک کلرفل رسٹ بینڈ باندھنا ہوگا۔ یہ کلرفل بینڈ آپ کو ٹکٹ کے ساتھ ہی چڑیا گھر کی ٹکٹ ونڈو پر دیا جائے گا۔ اگر آپ اسے نہیں باندھیں گے تو آپ کو لکھنؤ چڑیا گھر میں داخلہ نہیں ملے گا۔
लखनऊ चिड़ियाघर की डायरेक्टर उदिति शर्मा ने कहा कि ये नया उसूल लखनऊ चिड़ियाघर के आने वालों के लिए बनाया गया है। इससे ये अच्छा लगेगा और लोगों को भी ऐसा महसूस होगा जैसे लखनऊ के चिड़ियाघर में कोई पिकनिक स्पॉट है। हाल ही में हजरतगंज में वाकई इमामबाड़ा शाह नजफ में ढोल ताशा बजाया गया, जिस पर ट्रस्ट ने नोटिस देने के साथ साथ हजरतगंज थाने में कार्रवाई के लिए शिकायत भी दर्ज कराई है। ट्रस्ट की जानिब से हजरतगंज थाने में नंदलाल के खिलाफ इमामबाड़ा शाह नजफ कॉम्प्लेक्स के ममनुआ इलाके में ढोल और ताशा बजाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि इमामबाड़ा शाह नजफ के बैरूनी हिस्से के क्वार्टर नंबर 16 की किराएदारी नंदलाल के नाम पर रजिस्टर है। इस वक्त राजकुमार नंदलाल का बेटा क्वार्टर में रह रहा है। 23 नवंबर को शादी की तकरीब से पहले प्रोग्राम में इमामबाड़े के अहाते में ढोल ताशा बजाया गया। ट्रस्ट के अहदेदारों ने मामले की इत्तला मिलने के बाद नोटिस जारी किया है। आलमी यौम एड्स के मौके पर इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में मैनेजर इरम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ डॉक्टर ख्वाजा सैयद बज़मी यूनिस की सदारत में मुतअद्दिद किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। सबसे पहले कॉलेज कैंपस से फैकल्टी मेंबरान, तलबा और दीगर स्टाफ के जरिए एड्स बेदारी रैली निकाली गई। बादशाह डॉक्टर जुबैर अहमद खान की रहनुमाई में और डॉक्टर मोहम्मद अतीक खान, डॉक्टर शीमा आजम, डॉक्टर तारिक सिद्दीकी और डॉक्टर सईदुर रहमान के ताउन से कॉलेज कैंपस में तलबा और तालिबात की जानिब से नुक्कड़ नाटक और पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास में मज़कूरा बीमारी से मुताल्लिक आगाही और बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम की सदारत कर रहे इरम एजुकेशनल सोसाइटी के मैनेजर बज़मी यूनुस ने पोस्टर नुमाइश में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक जुमेरात की शाम इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का 7वां तबादला किया गया। जंगबंदी का ये 7वां दिन था। जंगबंदी के 7वें दिन 30 फ़लस्तीनियों की रिहाई के बदले में 10 इसराइली रिहा किए गए। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों में 8 ख़वातीन कैदी और 22 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल थे। जंगबंदी के 7 दिनों में 103 जरगबालियों को रिहा किया गया है, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी के अतराफ में मौजूद इसराइली कस्बों पर अपने अचानक हमले के दौरान जरगमाल बना लिया था। उसके बदले में इसराइल ने अब तक 240 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जो उसकी जेलों में बंद थे। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने यूरोपीय यूनियन से मुतालिबा किया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, क्योंकि इस तरह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा खत्म होने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन हो सकेगा। स्पेन के वज़ीर आज़म ने मकामी टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गजा की सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गजा की सूरत हाल का सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए, जिसका वाहिद रास्ता मुझे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना लगता है। स्पेनी वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि यूरोप के मफाद में है कि गजा के मसले को हल किया जाए। जो कुछ वहाँ किया जा रहा है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने जुमे के रोज तेहरान में नमाज जुमा से पहले अपने खिताब में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के मिशन की एक जिम्मेदारी दिफाई सिफारतकारी और दुनिया में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का क़याम है, और आज ईरान के इस्लामी इनकलाब की बदौलत ईरान को अलग थलग करने और पाबंदियों की पॉलिसी को नाकाम बनाने की कोशिश आला सतह पर जारी है। उन्होंने बहरी सलामती के मैदान में ईरानी बहरिया की सरगर्मियों पर ताकीद करते हुए कहा कि आज बहरी मईशत को सिक्योरिटी के लिहाज से आला तरीन मेयार हासिल है और मुताल्लिका ईरानी अहलकार मुल्क की मईशत के फरोग के वसाइल फराहम कर रहे हैं। रूस ने बैनुल अक़वामी LGBT तहरीक पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि ये एक इंतहा पसंद ग्रुप है जिसके खिलाफ तवील मुद्दती कार्रवाई जरूरी है। रूसी सुप्रीम कोर्ट के जज ओलेग नेफिदोफ ने फैसला सुनाया कि बैनुल अक़वामी LGBT अवामी तहरीक और उसकी ज़ैली तक़सीम इंतहा पसंद है और रूस में इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। एक सहाफ़ी ने कहा कि मुकदमा बंद दरवाजों के पीछे हुआ और कोई दिफा मौजूद नहीं था। अदालत के बाहर 10 से भी कम लोग जमा हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि हिमायत का इजहार करने के लिए ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन बहुत कम लोग आए। पाकिस्तान में वफाकी वज़ारत दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक़ वज़ीर खारिजा के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात ज़ुल्फ़रनैन ने कहा कि जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन आ जाए तो हम देख लेते हैं, जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर करवाएंगे। वकील सफाई ने कहा कि अदालत का 23 नवंबर को चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की प्रोडक्शन का ऑर्डर था, फिर खुसूसी अदालत ने अपने ही ऑर्डर पर नजरसानी कर दी। इस पर जज ने कहा कि आप 28 नवंबर का ऑर्डर पढ़ लें, आपको तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। जज अबुल हसनात ज़ुल्फ़रनैन ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों की मौजूदगी जेल में ट्रायल के दौरान जरूरी होगी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।